फिर भी वध लग गया। अज राग आसा विच जो वार है सतगुरु जी की बख्शिश की हुई आसा दी वार, उस पवित्र बाणी की कथा आरंभ होने जा रही है। आओ प्यार शरदा नाल सरवण करिए। सतगुरु जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार। साध संगत जी, जिवें रागां दे आरंभ विच महाराज जी मंगल लिखदे हैं ना पूर्ण, इवें सच्चे पातशाह जी इस पवित्र आसा दी वार दे आरंभ विच महाराज जी मंगल लिखदे हैं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर गुरप्रसाद तक के महामंत्र दा सतगुरु जी मंगलाचरण गरीब नवाज करते हैं कि एक ओंकार अद्वितीय परमेश्वर एक है, ओंकार सर्वदा प्रकाशक है। सतनाम त्रई काल आबाद सत है ते ओ सदा रहन वाला है। करता पुरख वो करता है सारे ही कायनात दा, बनाउण वाला है सारी ही सृष्टि दे ताई। ते फिर पुरख महाराज कहंदे भाई पूर्ण सब थावां ते। पू कहंदे आ नरकां नूं रख कहंदे रखिया करन वाले नूं, नरकां तो जियां दी रखिया करन वाला है। निरभओ वो निरभव स्वरूप है, उन्होंने किसी का भी भै नहीं, डर नहीं। ये वाहिगुरु दे लखण कथन कीते सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने। निर्वैर फिर वो निर्वैर स्वरूप है, किसी नाल भी मेरा वाहिगुरु वैर नहीं करदा। अकाल मूरत ओदी जिहड़ी मूरत हस्ती है ना, सच्चे पातशाह जी कहंदे वो काल तो रहत है, उन्होंने काल नहीं खा सकदा। वो बच्चा नहीं है कि फिर जवान होगा, जवान नहीं है कि बिरध हो जाऊगा, बिरध नहीं है कि फिर मर जाऊगा। सच्चे पातशाह कहंदे ना हो बाला ना हो बूढ़ा, ना ही बच्चा है ते ना ही बुढ़ा है। वो तो महाराज कहंदे एक जिहा है सदा ही। अकाल मूरत ओदा जिहड़ा स्वरूप है ना, महाराज कहंदे भाई काल तो रह तो उन्होंने काल नहीं खा सकदा, सदा रहन वाला है। अजूनी सैभं फिर अजूनी अजन्मा है। ये हुंदे ना कि सिद्ध कहंदे सी महाराज जिहड़ा परमेश्वर है वो किसी राजे नहीं गां अगे राज गद्दी थापती होनी है ते वड्डा होना प्रतापी, ते लोग डरदे हुए सारे उन्होंने रब मनन लग पे होने हैं। इस तरह की गल होनी है। सतगुरु जी कहंदे नहीं भाई, वो तो किसी दा थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। वो किसी का थापिया होया नहीं, उन्होंने किसी ने परमेश्वर पुणे की दस्तार दी है नहीं, वो तो अपने आप तो आप है, अजूनी है। फिर ना ओदी कोई मां है ते ना ओदा कोई प्यो है, ना ताता है ना माता है ना जाता है ना पाता है, ना तिस बाप ना माए किन तू जाया। ਉਹਦੇ कोई माता पिता नहीं कि माता पिता दे संबंध दे नाल ਉਹਦਾ जन्म होया सी। महाराज कहंदे नहीं भाई अजूनी अजन्मा स्वरूप है। जदों हुण आउणा हुंदा है ना, ਉਹਨੂੰ कोई आचार खाणियां दी लोड़ नहीं पैंदी। नरसिंह भगवान नूं प्रगट होण लई कोई खाणी दी लोड़ पई सी। थम उपाड़ हर किया विस्तार, थम नूं पाड़ के निरंकार प्रगट हो गए सीगे। जेड़ा मर्जी रूप धार के आ सकते है, भगत दी शरधा जिहो जी होवे। महाराज कहंदे है परमेश्वर अजन्मा, वो भाई किसी भी जूना विच नहीं आउंदा है ते सहभंग सुते प्रकाश है, अपने आप तो है। जिवें साध संगत जी आ खट जोतियां मन्नियां ना, इन्हां नूं पिछों प्रकाश आउंदा है। आ पखे चलते हैं, बल्ब रोशनी करते हैं, ये पिछों पावर हाउस तो ही ये बिजली आ रही है ना, तो जो पिछों ही बंद हो जाए नाल ही पखे खड़ जाते, नाल बल्ब जिहड़े रोशनी देणों हट जाते हैं। परमेश्वर यह जिहा नहीं कि पिछों रोशनी कोई बंद कर दे तो परमेश्वर की शक्ति मुक जाएगी, नहीं। महाराज कहंदे वो तो आप खट जोतियां नूं प्रकाशन वाला है। सूरज चंद्रमा सारियां नूं प्रकाशन वाला वाहिगुरु आप ही है, क्योंकि वह सहभंग है।
ਸੁਤੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਵਯੰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਖਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਈ ਭੁੱਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਵੇਂ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਹੀ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਹਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਧਰ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਰ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 2-4 ਛੱਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਚਿੱਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਐ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੱਕ ਚਿਮਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਫਿਰ 6 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4-4 ਬੰਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 24 ਛੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਛੰਤ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਛੰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਰਾਗੀ ਜੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 24 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ 36 ਮਹੱਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ। ਕਈ ਇੰਨੇ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਲ ਪਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋਈ 50-70 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਠ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ, ਯੁੱਧ। ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੁੱਧ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਵੇਕ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਨੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਆ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜ ਖੰਡੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ। ਅਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਿਵੇਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਤਾਈਂ ਹੈ ਨਾ ਜੇ 10 ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਆਪ ਵੇਖਣਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪੜੋ।
ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਭੀ ਦਾ ਭਈ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦਾਚਿਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੀੜ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛਾਣ ਬੀਣ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰੇ। ਜੈਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟੇ ਚੜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਛਪਵਾਏ ਜਾਣ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਸਰਲੇਖ। ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪ ਹਨ। ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੁਸਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁਨਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁਨਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁਨਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਨਾਂ ਚੜਾ ਦਿਓ। 9 ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆਂ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ, ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਢਾਡੀ ਨੱਥਾ ਤੇ ਉਹ ਬਦੁੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਸਰਾਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਧੁਨ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀਆਂ ਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਆ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਟੁੰਡਾ ਅਸਰਾਜ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਥਾਨਕਾ 2 3 4 ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਰੰਗ ਨਾਮੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਸੀ ਨਾ ਪਟਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋ,
ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ। 12 ਸਾਲ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਰਾਜ। ਧਰਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਰਾਜ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਢੋਲ ਵੱਜੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਅਸਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦਗਦਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਭਜਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਿਆ, ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੁਟਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸਰਾਜ ਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਰਸਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਪਟਰਾਣੀ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਲਾ ਲੈ। ਅਸਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਰਾਜ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਸਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾਲ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਧਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਸਿੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਲਹੂ ਕੱਢਿਆ, ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਲਏ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਮਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਰਿਤਰੋਪਾਖਿਆਨਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 405, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੀ ਚਲਿੱਤਰ ਖੇਡ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਰਾਜ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ, ਰਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ। ਉੱਥੋਂ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਲੰਘੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਕੱਢਣ, ਥੱਲੋਂ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਡੋਲ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਖਿੱਚੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਲੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਸਰਾਜ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਰਾਜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਅਸਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਣਜਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੋਬੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਹਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਹਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਧੋਬੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਧੋਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਧੋਣੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕਗਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਧੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸਰਾਜ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੁੰਡ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਸ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟੁੰਡਾ ਏ, ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਅਸਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੋਚਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੰਗੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ। ਫਿਰ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਧੁਨੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ 9 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਪਟਣ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਥਾਨਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਧੂਰੀ, ਇਸ ਉਥਾਨਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ